Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope that you all are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah. Dear students, we all know that coronavirus pandemic is still going on. So my advice is, when you go out, you must wear a mask, keep a safe distance, and when you return home, you must wash your hands, face very well with any kind of soap for 20 seconds or use hand sanitizer. Okay? We are very much safe and sound at our home. So let's say Alhamdulillah. So dear students, we all know that it's a month of Ashar, so you may hear the sound of rain with thunders outside. So it's raining outside when I am taking the class with you. Surely you hear the sound of raining. So dear students, at first welcome you all Alam Sir Learning Point, and I am Munjirul Alam, Assistant Teacher English, Nagendra Narayan Pilot Girls High School, Muktagacha. Today I'll discuss about grammar. Okay, so let's get started. What can you see in the picture? You can see it's a bag. Hai na? Shikhatira? It's a bag. And you can see another picture. What is this? Do you know what is this? Of course, it's a tag. It's a tag or the ring of key. Hai na? And what is the picture? What do you mean? Bag with tag. Okay, now let's see. It's a bag. It's a tag. And a bag with a ট্যাগ। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা তিনটে জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে, একটা ব্যাগ, একটা ট্যাগ আর একটা হলো ট্যাগ সহ ব্যাগ। তোমরা নিশ্চয়ই যখন শপিং করতে গিয়ে যাও তখন হয়তোবা দেখে থাকবে যে এরকম ট্যাগ সহ অনেক জিনিসপত্র দেখা যায় যেখানে প্রাইস লেখা থাকে। তোমরা কি মনে করতে পারছো এরকম কোনো দৃশ্য? অবশ্যই। So, see the sentence, he is a student. He is a student, comma, isn't he? এটা এক ধরনের সেন্টেন্স প্যাটার্ন। বলো তো এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স? What type of sentence is this? Okay, it's a tag question. It's a tag question. মানে ট্যাগ মানে কি? জুড়ে দেওয়া। ট্যাগ অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া। তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনের সংজ্ঞাটা কি হতে পারে এটা আমরা জেনে নেব। ওকে, হোয়াট ইজ দিস? কোশ্চেন ট্যাগ। ইটস এ কোশ্চেন ট্যাগ। Our today's class is on tag questions, English second paper. তোমাদের বইতে ইউনিট 8 পার্ট 1 এ যেটা দেওয়া আছে এটা 9 থেকে শুরু হয়। এই গ্রামারের পার্টটা ট্যাগ কোশ্চেন হিসেবে, যেটা তোমাদের সম্ভবত 8 নং কোশ্চেনে থাকে, তাই না? After learning this lesson, you have studied this lesson, you will be able to define question tag, identify tag
operators, apply tag, different use of tag. তোমরা এই জিনিসগুলো শিখতে পারবে। So let's see another two picture. You are Jishan, aren't you? এই ছেলেকে কি করে চিনে, তাই বলতেছে you are Jishan, হয়তো বা অনেকদিন পর দেখা হয়েছে তাই বলছে you are Jishan, aren't you? তাই না? তাহলে এখানে ট্যাগ মানে হচ্ছে অ্যাডিং সামথিং উইথ আদার, মানে কোনো কিছুর সাথে কিছু যোগ করা। তাহলে এটা যদি একটা সেন্টেন্স হয় তাহলে সেন্টেন্সের সঙ্গে এই অংশটুকু কি করা হয়েছে, যোগ করা হয়েছে। সো লেটস সি, ট্যাগ হচ্ছে আরন্ট, তাহলে এই প্রনাউনের সাথে আমরা কি অতিরিক্ত যোগ করেছি, আরন্ট। A tag question is a question that is used at the end of a statement to get the support from the listener. তার মানে বক্তা শ্রোতার সমর্থন আদায়ের জন্য যখন স্টেটমেন্টের শেষে অতিরিক্ত একটা প্রশ্ন জুড়ে দেয়, শর্ট প্রশ্ন, তখন সেটাই হয় tag question. Do you understand, dear student? Now go to the next slide. You can see a picture. He is operating maybe a computer. Okay, a computer operator. তাহলে যে কম্পিউটার চালায় তাকে আমরা বলি কি, কম্পিউটার অপারেটর। am, is, are, was, were এগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের অপারেটর। যখন আমরা সেন্টেন্স মেকিং করি তখন এই বিভাগগুলো অপারেটর হিসেবে কি করে কাজ করে। ট্যাগ কোশ্চেনস অপারেটরস গুলো এখন আমরা দেখে নেব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, can you remind this or remember this? তোমরা এগুলা কি মনে করতে পারছো? দেখো তো, মিলিয়ে নাও। shall, should, will, would, can, could, may, might, must, have, has, had, ought, dare, need এগুলো হচ্ছে modal auxiliaries। আমরা জানি এগুলো কি modal auxiliaries, আর এগুলো হচ্ছে টু বি ভার্ব। এগুলো কি টু বি ভার্ব। Then do, does, did used in action verbs. তাহলে আরো তিনটা ভার্ব আছে, সেটা হলো do, does, did, যেগুলো আমরা কোশ্চেন ওয়ার্ড এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য আমাদের এই অপারেটরস গুলো প্রয়োজন হয়। তো go to the next slides. Tag question, basic contraction form of the operators. এখন আমরা অপারেটরস গুলো দেখছি, সেগুলোর সাথে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অ্যান্টি যোগ করে কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেনের অপারেটর তৈরি হয় সেগুলো এখন আমরা দেখব। দেখো, am নটে কি হচ্ছে, aren't অথবা ain't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, will not, won't, shall not, shan't, cannot, can't, could not, couldn't, may not, mayn't, might not, mightn't। আরো বন্ধুরা মনে হয় কিছু বাকি আছে, তাই না? সেগুলো আমরা এই পার্টে দেখে নেব। must not, mustn't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, ought not, oughtn't, dare not, daren't, need not, needn't. Okay, dear students, তাহলে এই চারটা তোমরা বারবার টেনে টেনে পড়বে, তাহলে এগুলো রপ্ত করতে পারবে, আর এগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে, চর্চা করতে হবে। ওকে, তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো। দেন গো টু দা নেক্সট স্লাইড। মাহবুবা ওয়াজ আওয়ার গুড ফ্রেন্ড। এখন এটা ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? আমরা জানি সাহায্যকারী ভার্বের সাথে বা অপারেটরের সাথে ট্যাগ কোশ্চেনে এই সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট থাকে তার প্রনাউন দিয়ে তৈরি হয় ট্যাগ কোশ্চেন। আর সেন্টেন্সটা যদি হয় হ্যাঁ বোধক, ট্যাগ কোশ্চেন কি হয়, না বোধক। আর সেন্টেন্স যদি হয় না বোধক, ট্যাগ কোশ্চেন হয় হ্যাঁ বোধক। তাহলে আমরা একটু দেখে নেই। ওয়াজন্ট শি, তাহলে আমাদের একটা কমা বসবে স্টেটমেন্টের পরে, অবশ্যই কমা দিতে হবে। অপারেটরটা দিব, যদি হ্যাঁ বোধক হয় অ্যান্টি নটের অ্যান্টি ফর্ম দিব, উপরে একটা অ্যাপোস্ট্রফি এস থাকবে। দেন আমরা এই মাহবুবা যেহেতু একজন ফিমেল পারসন, তাই সেখানে কি বসছে, শি বসেছে। সবশেষে কোশ্চেন মার্ক। এই হলো ট্যাগ কোশ্চেন। আন্ডারস্ট্যান্ড? হাউ টু ফর্ম এ ট্যাগ কোশ্চেন। এখন কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন আমরা গঠন করব দেখে নিই। স্ট্রাকচার ইন পজিটিভ স্টেটমেন্ট।
হাসান ইজ এ ট্রুথফুল বয়। হাসান ইজ এ ট্রুথফুল বয়। ইজন্ট শি, তাহলে দেখো এখানে ইজ আছে আর হাবুদক হওয়াতে এন্টি, দেন হাসানের প্রনাউন হচ্ছে হি, দেন কোশ্চেন মার্ক। ওকে, দিস ইজ এ কি পজিটিভ স্টেটমেন্টের জন্য যে ট্যাগ কোশ্চেনটা হয়, পজিটিভ স্টেটমেন্টের জন্য ট্যাগ কোশ্চেন হয় নেগেটিভ। দেন স্টেটমেন্ট স্ট্রাকচারে যদি লক্ষ্য করি, স্টেটমেন্ট, অপারেটর, এন্টি, সাবজেক্টের প্রনাউন অংশ হি। যেহেতু হাসান মেল পারসন, পুরুষবাচক শব্দ, তাই এখানে তার অপারেটর হিসেবে তার প্রনাউন হিসেবে হি বসেছে। ওকে, দেন সেকেন্ড স্ট্রাকচার ইন নেগেটিভ স্টেটমেন্টস। শি ইজ নট মাই মাদার, সে আমার মা নয়। ইজ শি, দেখো এখানে একটা নেগেটিভ শব্দ আছে নট, তাই নট থাকাতে এখানে ট্যাগ কোশ্চেন হচ্ছে পজিটিভ। প্রথমে কমা, তারপরে অপারেটর ইজ, দেন প্রনাউন যদি আগে থেকে রেডি করা থাকে তাহলে সেটাই হবে কি শি, দেন কোশ্চেন মার্ক। ওকে, স্টেটমেন্ট প্লাস কমা, অপারেটর, অপারেটর, সাবজেক্ট শি, প্রনাউন। ওকে, look at the boy. Talib is a smart boy. He is a smart boy. তাহলে এখানে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে তোমরাই বলে ফেলো আর কমেন্ট সেকশনে দ্রুত লিখে ফেলো। যেহেতু এটা হাবুদক, কেমন বাক্য এটা? পজিটিভ সেন্টেন্স না? তাহলে পজিটিভ সেন্টেন্সের জন্য ট্যাগ কোশ্চেনের অপারেটর কি হয়? ইজ হয়। সাথে অ্যান্টি থাকবে? অবশ্যই না, অ্যান্টি থাকবে না। আর তালিফ হচ্ছে ইজ এ মেল পারসন, তাহলে মেল পারসনের জন্য এখানে প্রনাউন কি হবে? অবশ্যই হি, তাই না? দেন একটা কি হবে? প্রশ্নবোধক মানে কোশ্চেন মার্ক হবে, কোশ্চেন মার্ক। তাহলে ইজন্ট হি, কোশ্চেন মার্ক। অ্যাড ট্যাগ টু দ্য ফলোইং। দেখো এখন এটার ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে তোমরা নির্ণয় করো। রুবিনা ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, তাহলে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ সেন্টেন্স? পজিটিভ সেন্টেন্স। তাহলে ওয়াজের সাথে কি হবে? অ্যান্টি। ইউ ওয়ার নট এ প্লেয়ার, দেন দে আর আওয়ার গেস্টস। উই ক্যান নট ডু দিস নাও, হি মে কাম টুমরো। উই শুড নট disobey our parents. You could do it easily. They must do play bad. I have a pen. Number 10, you had better go. দেখো এখন প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা যদি দেখে নেই, এটা পজিটিভ সেন্টেন্স। ওয়াজ আসছে, অ্যান্টিফর্ম, রুবিনা মেয়ে হওয়ায় সেখানে শি বসেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? দেন এইখানে দেখো ইউ ওয়ার নট, তাহলে কি এখানে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আছে, তাহলে শুধু কি বসবে? ওয়ার ইউ, মিলিয়ে নাও। ওকে, দেন কোশ্চেন নাম্বার 3 কি হবে একটু আন্দাজ করে বলো তো। এখানে কি হাবুদক না নাবুদক? হাবুদক। তাহলে এখানে কি হবে? আর। তাহলে আর আছে সেখানে, আর এর সাথে প্রনাউন কি হবে? দে। ওকে, আরন্ট দে। তারপর দেখো উই ক্যান নট ডু দিস নাও, তাহলে এখানে কি হবে? ক্যান উই। ওকে, এটা হি মে কাম টুমরো, নিশ্চয়ই ধরতে পারছো, মিলিয়ে নাও। মেন্ট হি। উই শুড নট ডিসওবে আওয়ার প্যারেন্টস, অবশ্যই এটা তোমরা ধরতে পারছো নেগেটিভ আছে, তাহলে কি অ্যান্টি হবে? হবে না, মিলিয়ে নাও। শুডই। তারপর দেখো ইউ কুড ডু ইট ইজিলি, কোনো নেগেটিভ না পজিটিভ? অবশ্যই পজিটিভ সেন্টেন্স, তাহলে অ্যান্টি হবে? হবে না, মিলিয়ে নাও। couldn't you, they must not play bad, এখানে পজিটিভ না নেগেটিভ? এই শব্দটা কি নাবুদক না হাবুদক? অবশ্যই নাবুদক, তাহলে মিলিয়ে নাও কি হচ্ছে? মাস্ট দে। আই হ্যাভ এ পেন, নেগেটিভ না পজিটিভ সেন্টেন্স? অবশ্যই পজিটিভ, তাহলে কি হবে? মিলিয়ে নাও। ডোন্ট আই, এখানে হ্যাভ কেন হলো না? এখানে হচ্ছে আই হ্যাভ এ পেন, হ্যাভ হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ভার্বের ভূমিকায় আছে। সো আমার একটি কলম আছে, এটা কিন্তু পারফেক্ট সেন্টেন্স না, তাহলে এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, পারফেক্ট টেন্স না, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা জানি অপারেটর হিসেবে আছে ডু এবং ডাস,
তাহলে আই এর সাথে যেহেতু ডু বসে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বসেছি ডু এবং নেগেটিভ হওয়াতে এনটি প্লাস সাবজেক্ট আই ওকে দেন ইউ হ্যাড বেটার গো তোমার বরং যাওয়া ভালো তাহলে এটা কি হবে দেখো তো এটা পজিটিভ না নেগেটিভ স্টেটমেন্ট পজিটিভ স্টেটমেন্ট তাহলে কি হয় মিলিয়ে নাও তোমাদের মনে মনে যা করেছো hadn't you ওকে এই হচ্ছে 10টা সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন এগুলো তোমরা বারবার বাসায় প্র্যাকটিস করবে তাহলে দেখবে যে তোমার কাছে ট্যাগ কোশ্চেনটা একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডটা দেখি হাউ উইল ইউ অ্যাড ট্যাগ ইফ দেয়ার ইজ নো অপারেটর ইন দ্য সেন্টেন্স যদি সাহায্যকারী ভার্ব যেগুলো আমরা এর আগে দেখলাম অপারেটরগুলো সেগুলো যদি না থাকে তাহলে কিভাবে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন নির্ণয় করব সেটাই আমরা এখন দেখব মাই মাদার কুকস ভেরি ওয়েল এখানে কোনো এম ইজ আর ওয়াজ আর শেল শুড এগুলো আছে নাই তাহলে এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স তোমরা টেন্স যখন পড়েছো নিশ্চয়ই তখন দেখেছ যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হয় তাহলে এস হয় কার সাথে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মাই মাদার এটা হচ্ছে একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সো সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি বসে আমরা সবাই জানি ডাজ বসে তাহলে আমার এখানে কি হবে ডাজ তার সাথে বাক্যটা যদি হাবুদক হয় হবে এন্টি দেন মাই মাদার মা তাহলে ফিমেল পারসন শি হবে না দেখো মিলিয়ে নাও ডাজন্ট শি উই প্লে ফুটবল রেগুলারলি উই প্লে ফুটবল দেখো প্লে এর সাথে কোনো এস বা ইয়েস নাই আছে তাহলে এস বা ইয়েস যদি না থাকে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করি ডু দেখো মিলিয়ে নাও ডোন্ট উই দেন হি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইয়েস্টারডে ওয়েন্ট দেখো এই ভার্বটা তোমরা লক্ষ্য করবে শুরুতেই সাবজেক্ট কি দেওয়া আছে এবং পরবর্তী ভার্বটা কি দেওয়া আছে এই দুইটা জিনিসই হলো ট্যাগ কোশ্চেনের সবচেয়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা থিংস ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা যদি তোমরা ধরতে পারো তাহলে এই ট্যাগ কোশ্চেন তোমার হাফ ডান হয়ে যাবে দেখো এখানে ওয়েন্ট আমরা কোথা থেকে পেলাম গো ভার্বের পাস্ট টেন্স তোমরা সবাই জানো ওয়েন্ট তাহলে ওয়েন্ট যেহেতু ভার্ব টু আর সাবজেক্টের পরে ভার্ব টু আছে তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা হলো প্রেজেন্ট না পাস্ট অফকোর্স পাস্ট ইনডিফিনিট সেন্টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তোমরা ধরতে পারছো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাহায্যকারী ভার্ব বা অপারেটর হিসেবে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ কি বসে অবশ্যই ডিড বসে তাহলে এটা হাবুদক সেন্টেন্স তাহলে কি হবে ডিডেন্ট দেখে নাও একটু ডিডেন্ট হি এখন দেখো নোটসটা দেখে নাও একটু কি নোটসটা আছে নাম্বার 1 if there is verb 1 with ses add tag with doesn't does if you find verb 1 without ses add tag with don't do if you find verb 2 add tag with didn't did as operator understand তাহলে আমরা বুঝলাম ses ফর্ম থাকলে does বা doesn't নেগেটিভ পজিটিভ সেন্টেন্স হিসেবে আর যদি ভার্ব 1 থাকে ses না থাকে তাহলে ডোন্ট বা ডু এবং ভার্ব 2 থাকলে আমরা কি লিখব ডিডন্ট বা ডিড ওকে নাও সি এ চাইল্ড এন্ড এ মাদার মনে হয় বাচ্চাকে কি করছেন কিছু একটা পড়াচ্ছেন এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড ইটস এ ট্রু ওয়ার্ড তাই না প্রত্যেক মা তার সন্তানকে কি করেন ভালোবাসেন দেখো এখানে এসইএস আছে এখানে একটু ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করব এখানে ডোন্ট দে হইছে এখানে এসইএস ফর্ম থাকা সত্ত্বেও এখানে ডোন্ট হলো কেন তাই না দেখো এভরি মাদার এটা একটা প্লোরাল সাবজেক্ট এই প্লোরাল সাবজেক্টের জন্য এখানে কি হইছে দে হইছে আর আমরা সবাই জানি দে এর সাথে ডাজ বসে না কি বসে ডু বসে ওকে এটা একটা ব্যতিক্রমী রুল তো দেখো nobody believes a liar same things but sentence is negative nobody believes a liar এটা কি হতে পারে nobody এর জন্য যদি দে হয় তাহলে কি হবে অবশ্যই ডু হবে ডু দে যেহেতু nobody নেগেটিভ ওয়ার্ড তাই এখানে অ্যান্টি বসেনি ওকে এক্সেপশনস গুলো কি কি আছে আমরা একটু দেখে নেব দেখো if you find ses after everybody everyone nobody no one somebody someone none the above rules will not be effective in that place you have to add don't they or do they understand তাহলে এটা খুব ভালোভাবে মনে করবে এবং মুখস্থ করবে যে তোমরা যদি এই শব্দগুলো দেখতে পাও তাহলে
অপারেটর হিসেবে ট্যাগ কোশ্চেনে ডোন্ট দে বা ডু দে হবে। কি হবে? ডোন্ট দে বা ডু দে, একদম ঠুটস্থ করে নেবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, এভরিওয়ান রেসপেক্টস হিম, প্রত্যেকেই তাকে কি করে? শ্রদ্ধা করেন। প্রত্যেকেই তাকে শ্রদ্ধা করেন, তাহলে কি হবে? ডোন্ট দে। নোবডি লাইকস এ ম্যান অফ ব্যাড টেম্পার, তাহলে কেউ একটা বদমেজাজি লোককে কি করে না? পছন্দ করে না। তাহলে এই যে নোবডি, কেউ না, এটা হচ্ছে নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড, তাহলে আমাদের এখানে কি বসবে? ডু দে বসবে। কি বসবে? ডু দে। তাহলে তোমরা চমৎকারভাবে এই জিনিসটা দেখে নিলে, আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে বারবার ভিডিওটা টেনে টেনে দেখা এবং সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করা তোমার নিজের মতো করে। নোটিস কেয়ারফুলি, তোমাদের জন্য একটা নোটিস আছে, দেখো নোটিসটা কি। নেভার, রেয়ারলি, সেলডম, হার্ডলি, ভেয়ারলি অ্যান্ড স্কার্সলি আর, এই শব্দগুলো কি? আমরা জানি এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড। এগুলো কি? নেগেটিভ ওয়ার্ড। ট্রিটেড অ্যাজ নেগেটিভ দো দে অ্যাপিয়ার টু বি পজিটিভ। যদি তোমার নেগেটিভ এই ওয়ার্ডগুলো থাকে তাহলে সেটা ট্যাগ কোশ্চেন হবে, পজিটিভ ট্যাগ কোশ্চেন। হি নেভার কেম এগেন, নেভার এটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড। ডিড শি, she can rarely come these days, rarely, rarely নেগেটিভ শব্দ, এই জন্য ক্যান শি হয়েছে। you hardly ever came here, hardly এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, সো এখানে পজিটিভ ট্যাগ। I barely know you, barely এটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড, তাই এখানে পজিটিভ ট্যাগ কোশ্চেন। you should scarcely expect her to come, এটা এই scarcely এই শব্দটা হচ্ছে নেগেটিভ। আরো আছে, সেটা হলো সেলডম, এখানে আসে নাই এক্সাম্পলটা। সেলডম যদি বাক্যে থাকে তাহলেও সেটা কি হবে? নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন। এরকম আরো কিছু আছে, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নেব। মোর এক্সেপশনটা দেখি আমরা। দেখো, হোয়াট ক্যান ইউ সি দ্য নোট অফ বাংলাদেশ, তাই না? বাংলাদেশ ব্যাংকের বা বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এটা একটা কি? প্রচলিত মুদ্রা, টাকা। এটা হচ্ছে 5 টাকা, 2 টাকা, 1 টাকা। তোমরা হয়তো বা এগুলো দেখে থাকবে। এই 1 টাকাটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না, এটা আমরা দেখেছি আমাদের সময় এটা চলমান ছিল, এখন তোমাদের সময় এই টাকাটা চলমান নেই। সো দেখো, আই হ্যাভ এ ফিউ মানি, ফিউ শব্দটাও কিন্তু নেগেটিভ, কিন্তু যখন এ ফিউ থাকে তখন কি হয়? দেখো, ডোন্ট হ্যাভেন্ট আই, তার মানে এই ফিউর আগে যদি এ থাকে তাহলে এটা কি? পজিটিভ ট্যাগ কোশ্চেন, হয় না? নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন। আরেকটা দেখো, আই হ্যাভ ফিউ মানি, তাহলে এ ফিউর জায়গায় যদি ডোন্ট বা হ্যাভেন্ট হয়, হ্যাঁ, তাহলে এখানে আই হ্যাভ এ ফিউ মানি, আই হ্যাভ ফিউ মানি কি হবে? ডু আই, হ্যাভ আই, এখানে পজিটিভ ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে। তাহলে আমরা এখানে দেখছি এর কারণে, এ ফিউর কারণে সেখানে কি হয়ে গেছে? এইটা হাবোধক বাক্য হয়ে গেছে, আর এইখানে ডোন্ট বা হ্যাভেন্টাই হয়েছে। ওকে, এইখানে ফিউ, শুধু ফিউ দেওয়া আছে এবং এটা নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন, এর নেগেটিভ ওয়ার্ড বিদায় এখানে কি হয়েছে? ডো আই বা হ্যাভ আই হয়েছে। ওকে স্টুডেন্ট, নাও এ ফিউ এ লিটিল অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে এ ফিউ এ লিটিল আমরা ভালো করে মনে রাখবো, এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড। দেন ফিউ অ্যান্ড লিটিল এটা হচ্ছে নেগেটিভ, তাহলে ফিউ এবং লিটিল শব্দটা কি? নেগেটিভ শব্দ। সো দেয়ার ইজ এ লিটিল ওয়াটার ইন দ্য জার, দেয়ার ইজ এ লিটিল ওয়াটার ইন দ্য জার, তাহলে লিটিল ওয়াটার, এ লিটিল, তাহলে কি হবে? ইজন্ট দেয়ার, ইজন্ট দেয়ার, যেহেতু এ লিটিল এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, তাই এখানে নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে। ওকে, দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য জার, মানে এই জারে বা জগে বা কলসিতে পানি নেই বললেই চলে, পানি নেই আর এটা অল্প পরিমাণ আছে, তাহলে এখানে নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন হবে না পজিটিভ? অবশ্যই পজিটিভ, ইজ দেয়ার। ওকে, তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, লেটস সি দ্য অ্যানাদার সেন্টেন্স। I need your help, don't I? I need your help, don't I? She needs a pen, doesn't she? But you need not worry, need you? And I need not go there, need I?
দেখো এই দুইটা বাক্য এবং এই দুইটার বাক্যের মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে, তোমরা লক্ষ্য করছো নিশ্চয়ই। দেখো এখানে নিড থাকা সত্ত্বেও এখানে কি, নিড আমরা জানি একটা মোডাল অক্সিলারিজ, তাহলে নিড থাকা সত্ত্বেও এখানে কি হয়েছে, ডোন্ট হয়েছে। আর এখানে নিডস থাকার কারণে ডাজেন্ট হয়েছে। আর এইখানে নিড থাকার কারণে নিডই হয়েছে, এবং এইখানেও নিড থাকার কারণে কি নিড আছে, এবং যেহেতু নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে তাই নিডই হয়েছে। তাহলে এটা কেন হলো তোমরা কি আন্দাজ করতে পারছো? নিশ্চয়ই। দেখো এই নিডটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব বা ডু ভার্বের ভূমিকায় আছে, যার জন্য এইটার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এখানে কি ডু আসছে, আর ডন্ট বা ডাজেন্ট হয় সেন্টেন্স বেদে। আর এইখানে দেখো এই নিডটা মোডাল অক্সিলারিজ হিসাবে আছে, ঠিক আছে, থাকার কারণে সেখানে নিড প্লাস সাবজেক্ট বা প্রোনাউন হচ্ছে। তাহলে এই বিষয়টা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং এটা বারবার প্র্যাকটিস করবে। ওকে, নাও সি a woman on the screen. If I had any scope I would visit London. দেখো এটা সাহায্যকারী ভার্ব, এখানে ইফ আই হ্যাড আছে, আর পরবর্তী ক্লজে আই ভিজিট লন্ডন। এখানে একটু এই ডি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, ডি দ্বারা অনেক কিছু এরকম থাকলে বোঝা যায়। সেটা হচ্ছে এখানে ডিড হইতে পারে, উড হইতে পারে, হ্যাড হইতে পারে। যেহেতু আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্মে এইভাবে লেখা হয়, তাহলে এটা আমরা চিনব কিভাবে, আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো এটা হ্যাড, এটা ডিড, এটা উড। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এটা হচ্ছে উড, কারণ দেখো যদি হ্যাড হইতো তাহলে এখানে কি হইতো, এখানে ভিজিটেড হইতো, তার মানে ভার্ব 3 হইতো। যেহেতু ভার্ব 3 নেই সেই হিসেবে আমরা এটাকে ধরে নেব উড হিসাবে, আর অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্ট হওয়াতে এখানে অ্যান্টি বসছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন দেখো লাস্ট ইয়ার আই ভিজিটেড লন্ডন, তাহলে এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে, এই সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারতেছ। আইডের পরে ভিজিট আছে, আর আইডের পরে এনে কি আছে, ভিজিটেড। আমি আগেই বলছি যে ভার্ব 3 কার সাথে হয়, পারফেক্ট টেন্সে হয় আর প্যাসিভ সেন্টেন্সে হয়। তাহলে এটা যেহেতু পারফেক্ট সেন্টেন্স হিসেবে আছে সেই হিসেবে এখানে হ্যাড বসছে, আর স্টেটমেন্টটা যেহেতু পজিটিভ তাই অ্যান্টি বসছে, হ্যাডেন্ট আই। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন ব্যাখ্যাটা কি আমরা একটু দেখব। আইড ভিজিট, আই উড প্লাস ভার্ব 1। আমরা জানি মোডাল অক্সিলারিজের পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। ওকে, আইড ভিজিটেড, আর পারফেক্ট টেন্সে আর পরে কি হয়, ভার্ব 3 হয়, মানে পাস্ট পার্টিসিপল যেটা সেটা হয় ভার্বের। ওকে, দেখো এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ইফ আই হ্যাড এনি স্কোপ আই উড ভিজিট লন্ডন। ঠিক আছে, আমরা ক্লজ তোমরা নিশ্চয়ই এর আগে পড়েছ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কোঅর্ডিনেট ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ। হ্যাঁ, পরবর্তী যে সময় হলে এগুলো সম্পর্কে আবারও আলোচনা করা যাবে। দেখো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। এটা কেমন ক্লজ? প্রধান বাক্য, প্রধান বাক্যাংশ, মানে দুটা বাক্য যদি থাকে পরস্পর সেখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এগুলো থাকে, তাহলে এই অংশটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর এই অংশটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, মানে নির্ভরশীল বাক্য। ওকে, দেন দেখো উডেন্ট আই, তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের আমরা কি করব, ট্যাগ কোশ্চেন করব সবসময়। কোনটা করব? প্রিন্সিপাল ক্লজের। নাও গো টু দ্য নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা চিনতে পারছো এই মেহমানগুলোকে, এগুলো কোথায় দেখা যায় এবং কি বলে এগুলোকে? এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার একটা জাতীয় পাখি পেঙ্গুইন। এটা কি? পেঙ্গুইন। এটা বরফ দেশে থাকে, তাই না? অস্ট্রেলিয়ার তো বেশিরভাগ এলাকায় বরফাচ্ছন্ন, আইসি ওয়াটার সেখানে। তাহলে সেইখানকার প্রিয় একটা প্রাণী হচ্ছে পেঙ্গুইন। দেখো দুই পায়ের উপরে, লেজের উপর ভর দিয়ে কত সুন্দর সাহেবের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? ট্যাগ কোশ্চেন ইন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের এখন ট্যাগ কোশ্চেন করব। ফলো মি, সে বলতেছে আমাকে অনুসরণ করো। পিছনে 3 জন আছে, এরা খুব ডিসিপ্লিনড। হ্যাঁ, এরা একজন লিডারকে সবসময় ফলো করে। তাহলে ফলো মি, এটা কি হবে? উইল ইউ। তোমরা পারো, তারপরেও বলছি উইল ইউ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন সাধারণত বেশিরভাগ কি হয়? উইল ইউ। দেন দেখো ছোট্ট দুইটা বেবি, কিউট এবং সুইট বেবি, একজন আরেকজনকে কি করছে? আদর করছে, তাই না? ডোন্ট স্টপ, থামিও না। তাহলে কি হবে?
উইল ইউ। আগেরটা ফলো মি সেটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্ট, তারপরে হয়েছে উইল ইউ। আর ডোন্ট স্টপ এটা হলো নেগেটিভ, তারপরে হচ্ছে উইল ইউ। তার মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কি হয়, উইল ইউ দিলেই হয়। গো অন, উইল ইউ। প্লিজ হেল্প মি, উইল ইউ, তাই না? কাইন্ডলি ডু মি এ ফেভার, উইল ইউ। এখানে অবশ্য উড ইউ দিলেও হবে, কেমন? এই প্লিজ এবং কাইন্ডলি থাকলে উড ইউ দিলেও হয়। লেট মি সে সামথিং, উইল ইউ। আমাকে কিছু বলো, লেট মি সে সামথিং। দেন লেট হিম গো, তাকে যেতে দাও, কি হবে, উইল ইউ। দেন লেট দেম এনজয় দ্য গেম, কি হবে, উইল ইউ। তাহলে লেট মি, লেটের পর ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, লেট হিম এটাও থার্ড পারসনের অবজেক্ট, লেট দেম এটাও দের অবজেক্ট। তোমরা নিশ্চয় ধরতে পারছো এই সব কয়টার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, উইল ইউ। এক্সেপশন ইন ওয়ান প্লেস, কিন্তু এতগুলো সত্ত্বেও ব্যতিক্রমটা কোথায় দেখো, লেট আস সেটেল দ্য ম্যাটার। এই যে লেট আস সেটেল দ্য ম্যাটার, লেটের পরে কি আছে, আস আছে। তোমরা সবাই জানো লেটের পরে আস থাকলে কি হয়, শ্যাল উই, কি হয়, শ্যাল উই। দেন দেখো এই যে এখানে আসটা, আসের কারণে এখানে কি হচ্ছে, শ্যাল উই হচ্ছে। ওকে, দেন লেটস গো আউট ফর এ ওয়াক, চলো হাঁটতে বেরোই। তাহলে এখানে কি আছে, এই লেট আসের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আমরা জানি লেটস। সো এখানেও কি হবে, শ্যাল উই। তাহলে দেখলাম যে নেগেটিভ পজিটিভ দায়ী থাক সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে উইল ইউ, বাট ব্যতিক্রম হচ্ছে লেটাস বা লেটস থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, শ্যাল উই। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ক্লিয়ারলি আই থিঙ্ক। এরপর দেখো গুড বাই, আমরা মাঝে মধ্যে যাওয়ার সময় বলি গুড বাই, সি ইউ লেটার। তাহলে গুড বাই এই শব্দটাকে আসলে একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ। এটাকে যদি আমরা পুরোপুরি ভাবে চিন্তা করি তাহলে হয় আই বাইট গুড বাই, মানে আমি শুভ বিদায় জানাই। হ্যাঁ, আই বাইট গুড বাই। তাহলে এরকম ক্ষেত্রে যেহেতু সাবজেক্ট থাকে না এবং সেখানে আমরা মনে মনে একটা সাবজেক্ট স্থির করে নিব আমি, আই, এবং সেটা ধরেই আমরা কি করব, ট্যাগ কোশ্চেন করব। তাহলে এটা হবে ডোন্ট আই। দেখো বাইট, হ্যাঁ, বিদায় জানানো, বিদায় জানাই। তাহলে এই যে বিদায়ের সময় যে বাইট এই প্রেজেন্ট ফর্ম উচ্চারণ করা হয়েছে, এইটার জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে এটা। আর সেই ক্ষেত্রে অপারেটর হচ্ছে ডু, আর পজিটিভ থাকাতে এনটি, আর সাবজেক্ট আই মনে মনে চিন্তা করছি তাই আই। তাহলে গুড বাই থাকলে ডোন্ট আই। ওকে, হাসান, শুধু হাসান একজনে ডাক দিল, তাহলে হি ইজ হাসান, মানে কাউকে যদি পরিচয় করে দেয় হাসান, সে কি হাসান, হি ইজ হাসান, তাহলে ইজেন্ট হি। হু কেয়ার্স, নোবডি কেয়ার্স, এটার শর্ট মিনিংসটা হচ্ছে হু কেয়ার্স, আর যদি আমরা এটা এক্সপ্লেইন করি তাহলে হয় নোবডি কেয়ার্স, কাউকে সে কেয়ার করে না। তাহলে এখানে কি হবে, তাহলে নোবডির জন্য আমরা জানি দে হয়, হ্যাঁ, আর এখানে দে থাকলে ডু, তাহলে কি হবে, ডু দে। ওকে, yes, yes it is, yes it is, yes থাকলে কি হয়, শুধু yes it is। তাহলে এটার ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে, isn't it। ওকে, এটার ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে, isn't it। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা এখন। তারপর দেখো নো, তাহলে শুধু নো থাকলে কি হয়, নো ইটস নট। ইয়েস থাকলে ইয়েস ইট ইজ, আর নো থাকলে ইটস নট। তাহলে এটা কি হবে, ইজ ইট। তাহলে কি হবে, ইজ ইট। দেখো এই সংক্রান্ত আরো কিছু শব্দ আছে, আমরা এরকম বলি গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, তাহলে কি আই উইশ গুড মর্নিং, এরকমটাই। গুড আফটারনুন, আই উইশ গুড আফটারনুন। গুড ইভিনিং, আই উইশ গুড ইভিনিং। গুড নাইট, আই বাইট গুড নাইট। থ্যাংক ইউ, আই সে থ্যাংক ইউ। আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা এইভাবেই কিন্তু বলি। তাহলে এই টপিক্সটা বা এই স্লাইডটা যা আলোচনা করা হলো, দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ট্যাগ কোশ্চেন। তাই এগুলো তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে, প্র্যাকটিস করলে তোমরা এটা কি এই সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে, জানতে পারবে। নাও গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। তোমরা কিছু কাজ পাবে, এখন কিছু কাজ করবে। অ্যাড ট্যাগ ইন এভরি সেন্টেন্স অফ দ্য ফলোইং প্যাসেজ। ওকে, একটা বাবু চলে আসছে ধাপ করে, তাই না?
দেখো, his name is Mahin. Mahin is a good boy. He goes to school regularly. Everybody loves him. Once he went to visit Cox's Bazar. As he became ill, he could not visit Saint Martin. He told his friends, let's go back to Dhaka. তাহলে এই যে প্যাসেজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই প্যাসেজটার প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে তোমরা ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাড করবে, করে এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে দিবে। আর লিখে দিলে বুঝবো যে তোমরা জিনিসটা এই পুরো ভিডিওটাই ভালোভাবে দেখছো এবং বুঝতে পারছো, এটা আমি শিওর হব। আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে, কেমন? তো তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ আছে। দেখো, উনি খুব চিন্তিত অবস্থায় আছেন, তার মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। তাহলে সেই প্রশ্নগুলো কি? Write a short paragraph about yourself in 5 or 6 sentences in different tenses. Then add tag to each sentence with be, modal, let, action verb and exceptional use of tags. তাহলে এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং মাহিন সম্পর্কে তোমরা ছোট্ট একটা অনুচ্ছেদ অবশ্যই দেখেছ। সেরকম ভাবে তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি লিখবে এবং ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাড করবে এবং সেগুলো কমেন্টে লিখে দেবে, কেমন? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিজ আর অল ফর টুডে। এই সব কিছুই ছিল তোমাদের জন্য এবং দেখতে দেখতে আমরা একদম লেসনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তাই আশা করি তোমরা এগুলো ভালোভাবে পড়বে এবং ভিডিওটা দেখে বারবার দেখে প্র্যাকটিস করবে, তোমাদের বইয়ের সাথে উদাহরণগুলো মিলিয়ে করবে, তবেই তুমি প্রপারলি সেটা বুঝতে পারবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, thank you so much for watching this video. Thanks to all.